नमस्कार ओम नमः शिवाय केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भल थे आगामी 24 घंटा मध्य आपण जहाँ को भल पाँच जहाँ कथा आपण मन अच्छी से व्यक्ति जनक आपण विषय कौन भावे माइंड रे आपण को लेकिन कौन चलो देखा आपण पार्टनर करेन्ट एनर्जी करेन्ट फिलिंग्स तांकर मन रे कौन चलती निश्चित भाव चैनल टी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक निश्चित करेंगे। व्हाट्सएप नंबर अच्छी जदि किसी जाना चाहते पचार चाहते निश्चित भाव आपण पचारि पारे। ठीक अच्छे चलो देखा कि आपण पर्सन आपण पार्टनर कौन आपण विषय भावुं आगामी 24 घंटा भितर माइंड रे आपण को नहीं कौन चलो राशि गुड़िक सहित मैच निश्चित भाव करे राशि होता पारे मिथुन तुला किंबा कुंभ मीन कर्कट बिछा मेष सिंह धनु किंबा कुंभ राशि कन्या राशि ये सब राशि गुड़ बहुत स्ट्रॉन्ग ये लगुच। ठीक अच्छे देखु मत लगुच कि आपण पार्टनर आपण भितर मेन प्रॉब्लम फैमिली भी होता पारे परिवार राजी होनी परिवार कौन से सदस्य राजी होना दिज को एकाठी करने दिजन संपर्क को आग को बढ़ावाई तो एमती कौटना कौट लगुच कि परिवार मत परिवार मन मनांतर परिवार असुविधा जो एतिक जिनस ये पारिवारिक समस्या पारिवारिक कलह ये थीबार कौटना कौटी टे मत आभास होना कौटि मत लगुच। ठीक अच्छे से जहाँ भी हो ये मत लगुच कि आपणकर जी पार्टनर अच्छा सी प्रकृत ए रिलेशनशिप पूरा थकी पड़े से कष्ट करना बेसी कष्ट संपर्क आपण निश्चित भाव कर सी टिके कष्ट करके भी पूरा थकी पड़े रिलेशनशिप से भावुं कि बहुत किसी करदे। ठीक अच्छे मुझे आपको कहूँ आउ कौन फिलिंग्स अच्छी कौन सी जिनस आपण अच्छे कौन सी जिनस एमती परिवार भी कहूँ जोटा से शुणा चाहूना यही संपर्क को लेकिन परिवार किसी गोटे कहूँ कि पाख लोक कि कहते जोटा से शुणा चाहूना भारी जोर विरक्त लगुच कौन शुणा चाहूना जदि आउ कौट प्रस्ताव आसूसी से शुणा चाहूना जदि आउ किए कौट गोटे कहूँ कि मैरिज प्रस्ताव हो विवाह प्रस्ताव हो तो निश्चित भाव सी गोटे क्या कथा शुणा पसंद करूना कौटिना कौटि मन में आपन रही जाइछंती तो आगामी 24 घंटा भितर जो भी मैरिज प्रपोजल आसुची मैरिज कथा आसुची कौटना कौटि जिनसटा स्टक होकर रही क्या चांस देवे ना कि गोटे जीवन में आउ आसिकी मैरिज कर सांगे रही मैरिज कथा भी नुहे ताले आउ किए आसिकी सांगे सी गोटे क्या सहित पुणी संपर्क आग को बढ़े से जिनस से भावी ना कि भाव चाहूना तो आपण जो पॉजिटिव नेचर आपण जो पॉजिटिव फिलिंग्सटा सेटा नेक्स्ट 24 घंटा भीतर कौटना कौटि बाहर जदि आपण विरुद्ध भी किए कहूँ से भी कहे मोर शुणवार ना मत विरुद्ध कह भी ना सेमती टिके निज फैमिली इश्यूज अच्छी फैमिली प्रॉब्लम अच्छी सेमती भी परिवार रे कहा सहित पड़े ना टिके मन मनांतर निश्चित भाव अच्छी भाई हो भौणी हो माँ हूँ निज वाइफ कि हजबैंड हो तो परिवार मन मनांतर जो से आपण पाखक गोटे शांति पाइबा आसती हेले कौटना कौटि से भी फिल करुँच से जो शांतिटा आपण पाखर पाऊले शांतिटा को से हाथ में नष्ट कर कि आपणकर लगे कि किसी भूल तुमर अच्छी तो किसी भूल मोर अच्छी। ठीक अच्छे तो तुम भूलटा जहाँ अच्छी ठीक अच्छी मोर भी किसी भूल अच्छी गोटे मनीष ना टिके निज भूल को सब साइड लाइन करदे कि सामना वालार भूल ताको अधिक देखा जाए तो ये से जिनस लगुच टिके आपण भूलटा को साइड करदे कि आपण को भूलटा टिके अधिक लगुच। ठीक अच्छे तो एमती हूँ से कौटना कौटि जानते कि मोर भूल मो भूल ही एतिक असुविधा होती। देखो पूरा सोलमेट कनेक्शन आपण दी जनकर यही सोलमेट कनेक्शन को ही
ଆପଣ ଦି ଜଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ମିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସମ୍ପର୍କଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥାନ୍ତା କି ବୋଧ ହୁଏ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିନଥାନ୍ତା। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏବେ ବି କରେଣ୍ଟଲି ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେକ୍ସଟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ବି ରହିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ରୁହେ। ତ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେତିକି ତାଙ୍କର ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବଦଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସଡନ୍ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି, କ'ଣ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। Angel Divine, please clarify. Two of Cups, Ten of Pentacles। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ପରିବାର ବି ଯଦି ଟିକେ ମନା କରିଦେଇଛି କି ପରିବାର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ କିଛି ଗୋଟେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସେଟା ତାଙ୍କର ଡବଲ ହେଇକି ଆସିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଧୋକା ଦେବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କି ଅ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଫେରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ କହିହବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ବି ନିଜ ପରିବାର କମ୍ପ୍ଲେନ ନେଇକି ଆସିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର କମ୍ପ୍ଲେନ ନେଇକି ଆସିବେ, ସେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯୋଗୁ ନେଇକି ଆସିବେନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଜେନୁଇନଲି ସେଟା ଥିବ କି ମତେ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ଦବ, ମୋ ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ଶୁଣିବ, ମୋ କଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ଶୁଣିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେ ସେଇଟା ଭାବିକି ହିଁ ଆସିବେ। ଜେନୁଇନ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ମଣିଷର ନିଜର ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆସିବେ, ନାହିଁ କି ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ। କମ ସେ କମ ନେକ୍ସଟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତ ଲାଗୁଛି ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେନି। ନେକ୍ସଟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମ ସେ କମ ଏତିକି ଲାଗୁଛି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଥିବ। ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ଟିକେ ଏମିତି ଲୋକ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ନା କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଟାଣ କଥା ସେମାନଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଇଥାଇପାରେ କଥା ଟାଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ବିଲକୁଲ ବି ଅ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଣ ନୁହେଁ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଆଗକୁ ନଖରା ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକି କିମ୍ବା କୌଣସି କଥା ଯୋଉଟା ହିଡେନ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ସଡନ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ କଥାଟି। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଥାଏ, ଯୋଉ ବହୁତ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମାଜ ଆଗରେ ରଖିବେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମାଜ ଆଗରେ ସେ ବାହାର କରିବେ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିବେନି। ତ ଏମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ହବ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ୍, ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ କି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଜି ତ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ କପଲ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହେଇପାରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଏମିତି କିଛି ହେଇଥାଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମିନ୍ସ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ, ନୂଆ ଜୀବନ ଆସିବା ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଖରାପ ଆଦତ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଏମିତି ନେଗେଟିଭ୍ କାମ କି କାହା ନାଁରେ ଚୁଗଲି କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଗାତରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ମନା କରିଥିବେ। ତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜିନିଷ ହିଟ୍ କରିବ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଥରେ କେବେ କହିଥିବେ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନି କିଛି ବି ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିଥିଲେ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନି, ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହଇରାଣ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ହଇରାଣ ହବାଟା ତୟ, ହଇରାଣ ହବାଟା ଥୟ।
ତ ସେଇଟା ଥରେ ସେ ହଇରାଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବୁଝିବେ କି ତୁମେ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲ, ମୋ ଭଲ ଚାହିଁଥିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭୋଗିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୋଗିଲି, ଆଉ ଏବେ ସେ କାମ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କରିବି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆସିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯିଏ, ସିଏ ଟିକେ କୌଣସି ବି କଥା ଖାଲି ଆପଣ ନୁହଁ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା କହୁ, ସେ ଟିକେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଡରନ୍ତି ତ ନାହିଁ, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଲୋକଟି ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଦବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଥା ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିକି ବାଧିବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନା ସିଏ ନିଜର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବ କି ଯାହା କଥା ହ, ସିଏ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ମନ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଦିମାଗରେ ଭାବିବେ କି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କଥା ହଉନି, ତ କ'ଣ କଥା ହେବି, କେମିତି କଥା ହେବି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁବେଳେ ସିଏ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କୁହେ କି ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା, ଆଉ ମନ ସବୁବେଳେ ଇମୋସନାଲ କଥା କୁହେ। ଆଉ ରିଲେସନସିପରେ ନା ଅଲୱେଜ ଇମୋସନାଲ ହବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିବେ, ଯେତେ ମାଇଣ୍ଡ କଥା ଶୁଣିବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ ସେତିକି ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେତିକି ଆପଣ ଜଣେ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କହିବେ, ଜଣେଇବେ, ଆପଣ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ରୁଷୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଏ ପଛପଟେ ଯୋଉ କିଏ ଯେମିତି ଶିଖଉଛି ଗୋଟେ, ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଥର ବାହାରିଲେଣି। ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି ନା, ତ କେବଳ ଆଉ କେବଳ କିଏ ଶିଖେଇକି, କିଏ କିଛି କହିକି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ରହୁଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନଙ୍କର କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେକ୍ସ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି କିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଗେଟିଭିଟି କରିଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏନର୍ଜି ହଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ, ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଏ ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ହଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି କୁଆଡ଼େ ବି କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବନି। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କରିଛି ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହେବେ, ତାପରେ ନିଜର ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହବା, ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହବା, ଏମିତି ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ବିଚଳିତ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେବେ। ତ ଯିଏ କରୁଛି ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ତ ପୁରା ମାନେ ବୋକାଟା। ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କେତେ ଖରାପ ଆଗକୁ ଠେଲି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ହେଲେ ଆଜିକା ରିଡ଼ିଂରେ ମୋତେ 60 to 70% ଲୋକଙ୍କ ଲାଗୁଛି କି ପାର୍ଟନର ଯଦି ବି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଶୀକରଣ ବଗେରା ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଚେକ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଚେକ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଡ ଆସୁଛି ଆଇ ହେଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯେତିକି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ହେବ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜ ଉପରେ ବି ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ୟାସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାହା ସେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଘୃଣା, ନା ରାଗ, ନା ରୁଷ କିଛି ବି ଆସେନି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ଭଲରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିବି, କି ସିଏ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ସେ ପଚାରନ୍ତୁ ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ଚାଲନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ମଣିଷର ହିଁ ବହୁତ ବିଗେଷ୍ଟ ଲସ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲସ୍‌ରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ୱାନ୍ସ ସେ ଫିଲ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲସ୍ ନା ସବୁ ଲସ୍‌ଠୁ ଉପରେ। ପଇସା ଲସ୍ ହେଲେ କାଲିକି କମେଇ ଦବ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଚାଲିଯାଉଛି, ମଣିଷର ଯଦି ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି,
ତାହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷ କେବେ ଫେରିବନି। ତ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ହିଁ ଆଗକୁ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିବା କି ଆକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ନେକ୍ସଟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଟିକେ ଇଗୋ ରହୁଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ହେଲେ ନେକ୍ସଟ 6 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ବି ନୁହଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ହେବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ସେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟେଲିପାଥି କନେକ୍ସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆସିବାକୁ ମନ ହେବ, ତାଙ୍କର ଆସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ମନ ହେବ, ତାଙ୍କର ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମନ ହେବ। ତ ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରିଡ଼ିଂ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରିଡ଼ିଂରେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ।